Good morning, girls. I am S. Anuradha, working as a lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. Now I am going to deal biotechnology paper for second semester students of first BSc Applied Sciences. The paper title is Microbiology, Cell and Molecular Biology, and the topic is Introduction and History of Microbiology from Unit 1. Let's first see what is microbiology. Being applied science students, you should have knowledge on what is microbiology, biochemistry, biotechnology and all. So microbiology, biochemistry and biotechnology are all interrelated papers. You will be studying each paper in each semester. So these all are the branches of basic sciences. Botany and zoology, they come under basic sciences, and all these are the branches for those basic sciences. And the main purpose of introducing microbiology is the human welfare. So what is human welfare? This branch has evolved for the benefit of mankind. It is a branch of biology concerned with the study of microorganisms, a diverse group of simple life forms that include protozoans, algae, molds, bacteria, and viruses. So, as the name suggests, microbiology. So, micro means very tiny, the organisms which cannot be seen with our naked eyes. And biology is the study of those microorganisms. So it's a branch of biology which is concerned with the study of all simple life forms, including protozoans, algae, molds, bacteria, and viruses. It is also concerned with the structure, function, and classification of these organisms, and also what are the ways to control their functions and their activities. And microbiology has largely focused on isolation, identification, elimination of pathogens from humans, animals, plants, food and drinking water. In this pandemic situation, there is very vast importance for this microbiology subject because all the lab technicians who are working in pathology labs, they come from this microbiology background. So it is concerned with the organisms, the disease causing organisms, their structure, their functions, their mode of transmission of diseases, and also how to test the samples and how to control the spread and all. So this is a crucial period to learn about this very interesting subject. Microbiologists have also examined non-pathogenic forms, seeking to understand their role in biosphere and to exploit their activities ultimately for the benefit of mankind. So what is a pathogenic form? Pathogen means the one which causes disease. Non-pathogenic forms means which do not cause diseases, that is beneficial microorganisms. Microorganisms are all not always harmful to us. There are beneficial microorganisms as well which comes under normal flora. మన బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ న్యాచురల్గా మనతో పాటు ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని నార్మల్ ఫ్లోరా అని చెప్తాం. అంటే స్కిన్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఐస్, సెలైవా, టీయర్స్, థ్రోట్, ఇంటెస్టైన్, లైనింగ్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఎక్సెట్రా. అట్లాగే వెజైనాలో కానీ. సో డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్లో డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనతో పాటే సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అస్ ఆల్సో. So such microorganisms are considered as beneficial microorganisms. So they are non-pathogenic forms. And let's see what are the different branches of microbiology. So again, microbiology is a very vast subject
which includes different branches. It is a broad discipline of science which includes many branches like virology, mycology, parasitology, and others. So virology is the study of viruses, mycology is the study of fungi, and parasitology is the study of parasites, etc. A person who specializes in this area of microbiology is called a microbiologist. Let's see what are the branches of microbiology. Bacteriology, which deals with the structure, classification, function, and applications of bacteria. Virology, viruses, mycology, fungi, microbial physiology. So, what is the structure of this microbes? What are the different metabolic activities that occur in the microorganisms? All comes under microbial physiology. Microbial genetics. So all the about genetics of microorganisms. Medical microbiology. How to collect a sample. Which sample to be collected for which kind of disease. సో ఏమేం డిసీజెస్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతాయి, ఫలానా డిసీజ్కి ఎక్కడి నుంచి మనం శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ శాంపుల్ని ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి, బికాస్ శాంపుల్ విల్ బి స్పాయిల్డ్, సో ఇట్ గివ్స్ రాంగ్ రిజల్ట్స్, డయాగ్నోసిస్ అనేది కష్టమైపోతుంది. సో హౌ టు కలెక్ట్ ఎ శాంపుల్, హౌ టు స్టోర్ ఎ శాంపుల్, హౌ టు మెయింటైన్ ఎ శాంపుల్, అండ్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఏ టెస్ట్, రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం మెడికల్ మైక్రోబయాలజీలో చదువుతాం. అట్లాగే వాట్ ఆర్ ద డిసీజెస్ కాస్డ్ బై దోస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం ఏ డిసీజ్ని కాస్ట్ చేస్తుంది, దాట్ ప్యాథోజెన్సిస్ ఏంటి, ఎపిడమియాలజీ, స్ప్రెడ్, అట్లాగే ప్రివెన్షన్ ఎట్లాగా, ఇవంతా కూడా విల్ స్టడీ అండర్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ. వెటర్నరీ మైక్రోబయాలజీ అబౌట్ యానిమల్స్, మైక్రోబయాలజీ రిలేటెడ్ టు animals. Environmental microbiology. So what are the microorganisms that are found in our environment? Water lo, sea water lo, fresh water lo, soil lo, అట్లాగే ఎయిర్ లో ఏమేం మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, అదంతా కూడా విల్ స్టడీ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ మైక్రోబయాలజీ. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ. So this is most established branch of microbiology and which is now widely in use. So biotechnology is related to this industrial microbiology. Microbiology, biochemistry and biotechnology all are interrelated. So ఒకదాంతో ఒకటి సెపరేట్ చేయలేనటువంటి సబ్జెక్ట్స్. బయోకెమిస్ట్రీ లేకుండా మైక్రోబయాలజీ ఉండదు, మైక్రోబయాలజీ లేకుండా బయోటెక్నాలజీ ఉండదు. సో ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొనే మనకి అప్లైడ్ సైన్స్ అనేది ఆరిజినేట్ అయ్యింది. సో ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీలో విల్ స్టడీ అబౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ వేరియస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసెస్. సో బయోరియాక్టర్స్ని యూస్ చేసుకొని, టిష్యూ కల్చర్స్ని యూస్ చేసుకొని, అట్లాగే మనం వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ని ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, బెవరేజెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్, అట్లాగే సమ్ కాస్మెటిక్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్, యాంటీబయోటిక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని యూస్ చేసి లార్జ్ స్కేల్లో ఇండస్ట్రీస్లో ఎట్లా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కావాల్సినటువంటి యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది విల్ స్టడీ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ. Food microbiology. It deals about the spoilage of various food products by various microorganisms. So ఏ ఫుడ్స్ ఏ మైక్రోబ్స్ ద్వారా స్పాయిల్ చేయబడతాయి, what are the symptoms or what are the characteristic features in spoiled foods, what are the microbes that are responsible for spoilage, what are the diseases that are caused when we consume the spoiled food, etc. will be dealt in this food microbiology. Aeromicrobiology. So microorganisms that are present in the atmosphere. Pharmaceutical microbiology. So the microbes that are used in pharmaceutical industries. So drugs ni
ప్రొడ్యూస్ చేయటంలో కానీ లేదా యాంటీమైక్రోబియల్ ససెప్టబిలిటీ టెస్ట్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో ఇదంతా కూడా ఫార్మాసిటికల్ మైక్రోబయాలజీలో డీల్ చేస్తాం. అట్లాగే ఇవల్యూషనరీ మైక్రోబయాలజీ డీల్స్ విత్ ఇవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్. సో ఫస్ట్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం ఆరిజినేట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది, దాని నుంచి నెక్స్ట్ ఏ మైక్రోబ్ వచ్చింది, సో యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్. సో ఈ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ని will study in evolutionary microbiology. Coming to history of microbiology. So we have to learn in brief about the history how microbiology branch has originated. So without knowing the history, we can't directly go into the syllabus. Let's have a brief history of microbiology. The invention of microscope in the 17th century paved a way for the proof of existence of microorganisms. 17th centuryలో ఫస్ట్ మైక్రోస్కోప్ ఇన్వెన్షన్తోనే మనకు అసలు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అన్నదానికి ఒక ప్రూఫ్ అనేది దొరికింది. We should learn an important topic in the history of microbiology, that is spontaneous generation theory or abiogenesis theory. సో స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ అన్నాం. సో స్పాంటేనియస్గా జనరేట్ అయ్యేదాన్నే స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ అని చెప్తాం. అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ఇట్ వాస్ థాట్ దట్ లైఫ్ హ్యాస్ ఆరిజినేటెడ్ స్పాంటేనియస్లీ. దీన్నే ఏ బయోజెనిసిస్ థియరీ అని కూడా అంటారు. బయోజెనిసిస్ అంటే జెనిసిస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. జెనిసిస్ అంటే సింథసిస్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అని అర్థం. సో బయో మీన్స్ లైఫ్. ఏ బయో అంటే నాన్ లివింగ్ అనమాట, లైఫ్ లెస్ అని అర్థం. సో ఏ బయోజెనిసిస్ అంటే లైఫ్ హ్యావ్ ఆరిజినేటెడ్ ఆర్ లైఫ్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పేటువంటి థియరీయే ఏ బయోజెనిసిస్ థియరీ ఆర్ స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ. This is actually not in your syllabus, but you should have an idea on this topic. Abiogenesis or biopoiesis is the study of how biological life arises from inorganic matter through natural processes. Natural processes nunchi ద్వారా inorganic matter నుంచి biological life అనేది ఎట్లా అరైజ్ అయ్యింది అని చెప్పేదే మనకి ఏ బయోజెనిసిస్ థియరీ. Spontaneous generation, a popular theory that was held throughout the Middle Ages until the 19th century. It is the hypothesis that some vital force contained in or given to organic matter can create living organisms from inanimate objects. So spontaneous theory ఏం చెప్తుంది, మనకి లైఫ్ అనేది ఇనానిమేట్ అంటే లైఫ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి డెవలప్ అయింది. బట్ లైఫ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి లైఫ్ అనేది ఆరిజినేట్ అవ్వాలి, ఒక పుట్టుక జరగాలి నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి అంటే దానికి ఒక వైటల్ ఫోర్స్ అనేది అవసరము అని చెప్పేటువంటిదే స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ. ఏ బయోజెనిసిస్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే లైఫ్ అనేది నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి ఇవాల్వ్ అవుతుంది, ఆరిజినేట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ ఏంటి, ఇది కూడా అంతే, నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచే లైఫ్ అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుంది. బట్ అలా లైఫ్ ఆరిజినేట్ అవ్వడానికి సమ్ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ అవసరము, అది ఉంటేనే నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్పేటువంటిదే స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ. We have to learn about our ancient philosopher and a person who is a basis for this microbiology paper. So he is none other than Aristotle. He proposed the theory of spontaneous generation when he observed that aphids arise from the dew which falls on plants, flies from putrid matter, mice from dirty hay,
crocodiles from rotting logs at the bottom of bodies of water, and so on. ఈ అరిస్టాటిల్ అనే ఆయన ఈ స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. సో దానికి చేయడానికి రీజన్ ఏంటి, బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటి అంటే, నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి చాలా వరకు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి డెవలప్ అయినవి అనే ఒక ప్రూఫ్తో. సో హీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్. సో ప్లాంట్స్ మీద పడేటువంటి డ్యూ, మంచు పార్టికల్స్ నుంచి ఎఫిడ్స్ అనేవి అరైజ్ అయినాయి అని, అట్లాగే కుళ్ళిపోయినటువంటి పదార్థాల నుంచి ఫ్లైస్ పుట్టినవి అని చెప్పి, డర్టీ హే, ఎండుగడ్డి, సో ఫ్రమ్ డర్టీ హే మైస్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయినవి. అట్లాగే వాటర్ బాడీస్లో, ఓషన్స్లో రాటింగ్ లాగ్స్, దొంగలు అంటాం కదా, డెడ్ ట్రీస్ అండ్ ఆల్ విచ్ వర్ రాటెడ్ అండర్నీత్ ద వాటర్ సర్ఫేస్, వాటి నుంచి క్రోకోడైల్స్ పుట్టినవని, ఈ ఎగ్జంప్షన్తో ఈ అరిస్టాటిల్ అనే ఆయన స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. డిస్ప్రూవింగ్ అబయోజెనసిస్ థియరీ. సో ఈ అబయోజెనసిస్ థియరీ అనేది తప్పు అని డిస్ప్రూవ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఫ్రాన్సిస్కో రెడీ. He performed Reddy's experiments to disprove that abiogenesis theory. అంటే abiogenesis theory అనేది రాంగ్ అని చెప్పేది Reddy's experiments. Francisco Reddy, an Italian physician, in the year 1668 disproved spontaneous generation for large organisms by showing that maggots arose from meat only when flies laid eggs in the meat. సో ఈయన ఎట్లా డిస్ప్రూవ్ చేశారు అంటే, బై పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. దానికోసం ఈయన మీట్, రాటన్ మీట్, కొంత మీట్ తీసుకొని ఒక జార్లో పెట్టి he started experimenting on that piece of meat. See, he identified that maggots arose from the meat. అయితే మీట్ నుంచి మ్యాగట్స్ అనేవి పుట్టినాయి. బట్ ఎప్పుడు అంటే ఆ మీట్లో ఫ్లైస్ అనేవి ఎగ్స్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫ్లైస్ ఎగ్స్ నుంచి మ్యాగట్స్ వచ్చినాయి. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, డైరెక్ట్గా నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వట్లేదు. సో దాంట్లో ఫ్లైస్ అనేవి ఎగ్స్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మీట్ నుంచి మ్యాగట్స్ పుడుతున్నాయి, అంతేకాని మీట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మ్యాగట్స్ పుట్టట్లేదు. సో మీరు చెప్పినటువంటి, అంటే అరిస్టాటిల్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ అనేది రాంగ్ అని చెప్పి ఈయన ప్రూవ్ చేశారు. రెడీస్ హైపోథసిస్ అండ్ ఫైండింగ్స్. సో రెడీ ఆ మీట్తో ఎట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, ఎట్లాంటి ఫైండింగ్స్ని ఫాలో అప్ చేశారు. ఇన్ హిస్ హైపోథసిస్, rotten meat does not turn into a fly. Only flies can make more flies. సో ఆయన హైపోథసిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యొక్క సమరీ అన్నమాట ఇదంతా కూడా. రాటన్ మీట్ డైరెక్ట్గా ఫ్లై లాగా మారిపోదు, అంతే కదా, ఫ్లైస్ నుంచే ఫ్లైస్ పుడతాయి కానీ మీట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫ్లైస్ పుట్టేయవు అనేది ఆయన ప్రపోజల్. He found that if a flask was closed with a lid, so adult flies could not get in. No maggots developed on the rotting meat within. సో ఈయన ఇట్లా రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీట్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఇలా అన్సీల్డ్గా మీట్ని కవర్ చేయకుండా వదిలేశారు. నెక్స్ట్ ఆ మీట్ని కవర్ చేసిన జార్, మీట్ని కవర్ చేశారు బట్ దానికి ఒక వైర్ గేజ్తో కవర్ చేశారు. అంటే కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేయకుండా ఇట్లా ఒక ఫైన్ వైర్ గేజ్తో కవర్ చేసినటువంటి ఇట్లా 3 జార్స్ని తీసుకొని ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేశారు. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రకారం ఆయన ఏం కనుక్కున్నారంటే, డైరెక్ట్గా రాటన్ మీట్ నుంచి మ్యాగట్స్ అనేవి వచ్చేయలేదు. ఎందుకు, దాన్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు లిడ్లో ఫ్లైస్ లోపలికి వెళ్ళలేకపోయినవి, అందుకనే మ్యాగట్స్ని పుట్టించలేదు దేనిలో, క్లోజ్డ్ జార్లో. ఇన్ ఎ ఫ్లాస్క్ వితౌట్ లిడ్, maggots were soon seen in the meat
because adult flies had laid their eggs and more adult flies soon appeared. అకార్డింగ్ టు రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇట్లా మీట్ అన్కవర్డ్గా వదిలేస్తే ఫ్లైస్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ మీట్ మీద ఎగ్స్ లే చేసి ఆ ఎగ్స్ నుంచి మ్యాగట్స్ పుట్టి ఆ మ్యాగట్స్ మళ్ళీ అడల్ట్ ఫ్లైస్గా మారినాయి. నెక్స్ట్ సీల్ చేసిన ఫ్లాస్క్లో ఎటువంటి మ్యాగట్స్ ఫ్లైస్ గ్రోత్ మనకి కనిపించలేదు. అట్లాగే ఇట్లా వైర్ గాజ్ని చేసిన దానిలో కూడా మనకి మ్యాగట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కనపడలేదు. సో దీన్ని బట్టి ఆయన ఏం ప్రూవ్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్గా లైఫ్లెస్ నుంచి లైఫ్ పుట్టలేదు, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లైసే లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి ఆ లైఫ్లెస్ దాని నుంచి లైఫ్ పుట్టేలాగా హెల్ప్ చేసినవి అనేదే రెడీస్ కన్క్లూజన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిస్ప్రూవింగ్ రెడీ. ఈ రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని జాన్ నీడమ్ అనే సైంటిస్ట్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశారు. సో అరిస్టాటిల్ ది రాంగ్ అని రెడీ ప్రూవ్ చేశారు బై పర్ఫార్మింగ్ రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అట్లాగే రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాంగ్ అని జాన్ నీడమ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రూవ్ చేశారు. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1745 జాన్ నీడమ్ theorized that if he took chicken broth and heated it, all living things in it would die. సో జాన్ నీడమ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంకొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని పర్ఫామ్ చేసి ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు. ఏంటి అంటే ఆయన చికెన్ బ్రాత్ని తీసుకొని హీట్ చేసినప్పుడు హీటింగ్ విల్ డిస్ట్రాయ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనకు తెలిసిందే మన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవి కిల్ అవ్వాలంటే హీట్ చేస్తాం కదా, వాటర్ని కానీ మిల్క్ని కానీ బాయిల్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? దాంట్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ని కిల్ చేయడానికి. సో అదేవిధంగా ఈయన చికెన్ బ్రాత్ని హీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ డై అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ హీటింగ్ సమ్ బ్రాత్ he let a flask cool and sit at a constant temperature. బ్రాత్ని హీట్ చేసిన తర్వాత ఫ్లాస్క్ని కూల్ చేసేసి అట్లా ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫ్లాస్క్ని లీవ్ చేసేసారు. The development of a thick turbid solution of microorganisms in the flask was a strong proof to Needham of the existence of spontaneous generation. సో అట్లా కూల్ చేసి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వదిలేసినటువంటి ఫ్లాస్క్లో మళ్ళీ మైక్రోబ్స్ డెవలప్ అవ్వడం ఆయన గమనించారు. సో దీన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్గా తీసుకొని స్పాంటేనియస్గానే లైఫ్ అనేది నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ చికెన్ బ్రాత్. బ్రాత్ appeared clear after boiling. తర్వాత broth has microbes in it after leaving that flask for some time at a constant temperature. సో ఈయన ప్రకారం ఏంటి అంటే బ్రాత్లో ఉన్న లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కిల్ చేసేసినప్పటికీ కూడా మైక్రోబ్స్ డెవలప్ అయినాయి, అంటే ఒక కొత్త లైఫ్ ఇవాల్వ్ అయినాయి, కొత్త మైక్రోబ్స్ పుట్టినవి. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి? అగైన్ లైఫ్ ఈస్ బీయింగ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఓన్లీ అని మళ్ళీ అరిస్టాటిల్నే సపోర్ట్ చేస్తూ రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాంగ్ అని చెప్పినటువంటి సైంటిస్ట్ జాన్ నీడమ్. Again, another scientist came into existence, that is Lazzaro Spallanzani. So he disproved Needham's experiments. సో ఒకళ్ళనొకళ్ళు డిస్ప్రూవ్ చేసుకుంటూ కొత్తవి కనిపెట్టుకుంటూ మైక్రోబయాలజీని అలా ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ వాట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ టుడే. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సైంటిస్ట్స్. సో నీధమ్ని ఎట్లా డిస్ప్రూవ్ చేశారు స్పెల్లాంజనీ? In the year 1765, he repeated the experiments of Needham, but removed air from the flask, suspecting that the air was providing a source of contamination. సో ఈయన ఏం చేశారంటే ఆ ఫ్లాస్క్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ వల్లే మనకి కంటామినేషన్ జరుగుతుంది, మైక్రోబ్స్ వస్తున్నాయి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో he removed air from the flask. No growth occurred in Spallanzani's flask and he took this as evidence that Needham was wrong. సో ఎప్పుడైతే ఎయిర్ని రిమూవ్ చేశారో ఫ్లాస్క్లో నుంచి మైక్రోబియల్ కంటామినేషన్ అనేది కనపడలే, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనేది ఫ్లాస్క్స్లో కనిపించలేదు
అంటే ఏంటి, ఎయిర్లో ఉన్న మైక్రోబ్స్ వల్లే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పుడుతున్నాయి అనేది ఈయన ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఫ్లాస్క్లో ఉన్న ఎయిర్ని రిమూవ్ చేశారో మైక్రోబ్స్ గ్రోత్ లేదు, కాబట్టి నీదమ్ రాంగ్ అనేది ఈయన ప్రూవ్ చేశారు. Proponents of spontaneous generation discounted the experiment by asserting that air was required for the vital force to work. సో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ అనేది అవసరము ఒక వైటల్ ఫోర్స్ వర్క్ చేయడానికి. అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రోత్ రావాలి, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవ్వాలి అంటే దే నీడ్ ఎయిర్ అనేది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మనకి కన్క్లూషన్. అండ్ ఎండ్ టు ద కాన్ఫ్లిక్ట్. సో మొత్తము రెడీస్, అరిస్టాటిల్, రెడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, జాన్ నీదమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, స్పెల్లాంజినీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత అన్నిటికీ లూయి పాస్చర్ అనే సైంటిస్ట్ మొత్తం కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎండ్ చేశారు. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అందరినీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవటం, వేరే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పర్ఫామ్ చేయటం, ముందు చెప్పిన వాళ్ళది రాంగ్ అనడం, సో ఈ మొత్తం అంతటికి తెరదించిన ఆయన ఎవరు అంటే లూయి పాస్చర్. సో లూయిస్ అనకూడదమ్మా, ఎస్ ఈస్ సైలెంట్ హియర్, యూ షుడ్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ లూయి పాస్చర్. So he ended the debate with his famous swan neck flask experiment. సో ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం చేశారు, స్వాన్ నెక్ ఫ్లాస్క్తో. స్వాన్ అంటే హంస, మనకు తెలుస్తుంది కదా, హంస మెడ లాంటి వంపులు ఉన్నటువంటి ఫ్లాస్క్ని తీసుకొని దాంతో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. which allowed air to contact the broth. Microbes present in the dust were not able to navigate the tortuous bends in the neck of the flask. చూడండి మీకు అర్థం అవడానికి, you see these diagrams. This is a swan neck flask. అంటే హంస మెడ లాంటి వంపులు ఉన్నటువంటి ఫ్లాస్క్ అన్నమాట. అంటే డైరెక్ట్గా ఫ్లాస్క్ తీసుకుంటే దానిలోకి ఎయిర్ ఎంటర్ అయ్యి మైక్రోబ్స్ కంటామినేషన్ జరుగుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఈయన ఆ బాటిల్కి ఆ ఫ్లాస్క్కి స్వాన్ నెక్ లాంటి షేప్ని తీసుకొచ్చారు. బై హీటింగ్ ద గ్లాస్ రాడ్ హీ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ ద షేప్ ఆఫ్ అ స్వాన్ నెక్. సో దాన్ని బాయిల్ చేశారు, దానిలో చికెన్ బ్రాత్ వేసి బాయిల్ చేశారు. వెయిట్ చేసినప్పుడు మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనేది కనిపించలేదు. అగైన్ హీ బాయిల్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ బ్రోక్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లాస్క్. ఆ స్టెమ్ని, ఆ స్వాన్ నెక్ని బ్రేక్ చేసేసి చూస్తే మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనేది కనిపించింది. దీన్ని బట్టి ఆయన ఏం కన్క్లూడ్ చేశారు అంటే ఇట్లా బ్రేక్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి కంటామినేషన్ జరగలేదు. ఈవెన్ దో ఎయిర్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద ఫ్లాస్క్, ద మైక్రోబ్స్ వర్ ట్రాప్డ్ విత్ ఇన్ దీస్ బెండ్స్. ఈ బెండ్స్లో మైక్రోబ్స్ అనేవి ట్రాప్ అయిపోయినవి, అవి చికెన్ బ్రాత్ని రీచ్ అవ్వలేదు, కాబట్టి కంటామినేషన్ అనేది రాలేదు. మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనేది ఆ చికెన్ బ్రాత్లో కనిపించలేదు, బికాస్ మైక్రోబ్స్ వర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద బెండ్స్ ఆఫ్ దిస్ స్వాన్ నెక్. అదే ఆ స్వాన్ నెక్ని కనుక బ్రేక్ చేసినప్పుడు అగైన్ మైక్రోబియల్ గ్రోత్, కంటామినేషన్ కనిపించింది. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసేసామో డైరెక్ట్గా ఎయిర్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయింది, ఎయిర్ ద్వారా మైక్రోబ్స్ కూడా లోపలికి ఎంటర్ అయినవి. సో అంటే ఇక్కడ మైక్రోబ్స్ లోపలికి వెళ్ళటం ద్వారానే మైక్రోబ్స్ అనేవి పుట్టినవి, అంటే లైఫ్ నుంచే లైఫ్ వచ్చింది అనేది పాస్చర్ కన్క్లూడ్ చేశారు. So Pasteur filled a flask with medium, heated it to kill all the life, and then drew out the neck of the flask into a long S shape. So Pasteur ఫ్లాస్క్ తీసుకొని మీడియంతో ఫిల్ చేసి దాన్ని హీట్ చేశారు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమన్నా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ మైక్రోబ్స్ కానీ ఉంటే కిల్ చేయటం కోసం. ఆ తర్వాత దానికి ఎస్ షేప్లో ఉండేటువంటి ఒక నెక్ని ఫిట్ చేశారు. This prevented the microorganisms in the air from easily entering the flask. సో ఇలాంటి బెంట్ షేప్ ఉండటం వల్ల ఫ్లాస్క్కి అది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని లోపలికి మీడియం వరకు వెళ్లకుండా ప్రివెంట్ చేసినాయి. అలాగే ఎట్ అలౌడ్ సమ్ ఎయిర్ ఇంటర్చేంజ్, ఎయిర్ మాత్రం పాస్ అయ్యేది, బట్
the microbes were trapped in the bends. If the swan neck was broken, microbes readily entered the flask and grew. సో ఎప్పుడైతే స్వాన్ నెక్ బ్రేక్ చేసేసారో ఎయిర్తో పాటుగా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వెళ్ళిపోయి మీడియంలోకి, అక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవ్వటం స్టార్ట్ అయింది. So Pasteur therefore disregarded the theory of spontaneous generation. So therefore ఈ Pasteur అనైనా సో స్పాంటేనియస్గా లైఫ్ అనేది నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి జరగదు, పుట్టదు. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ పుడతాయి, ఆరిజినేట్ అవుతాయి. లైఫ్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఓన్లీ. కాబట్టి స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అని ఫైనల్ కన్క్లూషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. Next, we are entering into the syllabus now. First topic is contributions of different scientists to the field of microbiology. So, ఏ సైంటిస్ట్ ఏమేమి డిస్కవరీస్ ఇన్వెన్షన్స్ చేసి మైక్రోబయాలజీని ఒక బ్రాంచ్గా నిలబెట్టారు అనడానికి డిఫరెంట్ ప్రూఫ్స్ అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క సైంటిస్టు ఒక్కొక్క విధంగా మైక్రోబయాలజీ డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ చేశారు. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ contributions of Anton von Leeuwenhoek. Anton Philips von Leeuwenhoek is the name of this scientist who was born on October 24th in the year 1632. Later he died on August 30th, 1723. So this Anton von Leeuwenhoek was a Dutch tradesman and scientist from Delft, the Netherlands. సో ఈయన ఒక డచ్ బిజినెస్ పర్సన్ అనమాట, అట్లాగే సైంటిస్ట్ కూడా. నెదర్లాండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆయన నెదర్లాండ్స్ బోర్న్ సైంటిస్ట్. హీ ఈస్ కామన్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫస్ట్ మైక్రోబయాలజిస్ట్. సో హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ? Anton von Leeuwenhoek. సో ఈయన ఫస్ట్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ కాబట్టి ఈయన్నే ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. He is best known for his work on the improvement of microscope and for his contributions towards the establishment of microbiology. సో ఆయన చాలా వర్క్ చేసి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి మైక్రోస్కోప్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి మైక్రోబయాలజీకి బోల్డన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ని చేశారు. సో అసలు ఫస్ట్ మైక్రోస్కోప్ వల్లే మైక్రోబయాలజీ అనేది ఇవాల్వ్ అయింది, అంతే కదా. మైక్రోస్కోప్ ఉంటేనే మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి మైక్రోబయాలజీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది ఇవాల్వ్ అయ్యింది. కాబట్టి హీస్ అ పయోనీర్ ఫర్ మైక్రోబయాలజీ. పయోనీర్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్. యూజింగ్ హిస్ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ మైక్రోస్కోప్స్ he was the first to observe and describe single-celled organisms which he originally referred to as animalcules and which we now refer to as microorganisms. ఈ Anton von Leeuwenhoek ఆయన హ్యాండ్ మేడ్ మైక్రోస్కోప్స్తో ఫస్ట్ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇవి సింగిల్ సెల్తో తయారైనటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, వాటిని యానిమల్క్యూల్స్ అని నేమ్ చేశారు ఆయన. ఆ యానిమల్క్యూల్స్ అనే సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్నే ఇప్పుడు మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. He was also the first to record microscopic observations of muscle fibers, bacteria, spermatozoa and blood flow in capillaries. So first ఈయన మైక్రోస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేశారు మజిల్ ఫైబర్స్ని, బ్యాక్టీరియాని, స్పెర్మటోజోవాని, అట్లాగే బ్లడ్ క్యాపిలరీ స్మాల్ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్లో అవుతుందని కూడా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసి వరల్డ్కి మొత్తానికి తెలియపరిచారు. During his lifetime, Van Leeuwenhoek ground over 500 optical lenses. He also created over 400 different types of microscopes, only 9 of which still exist today. So, మొత్తం ఆయన లైఫ్ టైంలో Anton von Leeuwenhoek 500 ఆప్టికల్ లెన్సెస్ని యూస్ చేశారు, అట్లాగే 400 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్ని క్రియేట్ చేశారు. దానిలో ఇప్పటికీ ఒక 9 అనేవి ఇప్పటికి కూడా వాడుకలో ఉన్నాయి. His microscopes were made of silver or copper metal frames holding hand ground lenses. So
సో ఆ మైక్రోస్కోప్స్ అన్నీ కూడా అప్పట్లో ఎట్లా తయారు చేశారంటే సిల్వర్ ఆర్ కాపర్ మెటల్ ఫ్రేమ్ని కలిగి ఉంటాయి. అట్లాగే హ్యాండ్తో తయారు చేసినటువంటి లెన్సెస్, హ్యాండ్ గ్రౌండ్ లెన్సెస్ని యూజ్ చేశారు. లెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా మనం మైక్రోస్కోప్లో నుంచి చూడాలి అంటే వీ నీడ్ ఎ లెన్స్. సో హోల్డింగ్ హ్యాండ్ గ్రౌండ్ లెన్సెస్ని యూజ్ చేశారు ఆయన మైక్రోస్కోప్స్కి. Those that have survived the years are able to magnify up to 275 times. సో ఈ లెన్స్ ద్వారా ఒక పార్టికల్ని లేదా ఒక ఆర్గానిజంని 275 టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫై చేసి చూడగలం. అంటే చిన్న పార్టికల్, మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్, అందుకనే కదా వాటికి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని పేరు వచ్చింది. వీ కెనాట్ సీ దెమ్ ఆర్ విజువలైజ్ దెమ్ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐస్. సో వాటిని మరి ఎలా చూడగలమంటే బై యూజింగ్ సమ్ లెన్సెస్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ మైక్రోస్కోప్స్. సో ఆయన ఆ లెన్స్ని యూజ్ చేసి ఆ లెన్స్ ద్వారా ఆ మైక్రో ఆర్గానిజము 275 టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫై అయింది, పెద్దగా కనిపిస్తుంది. అంటే మనం జూమ్ చేసి చూసినట్లుగా కనిపిస్తుంది అనమాట, 275 టైమ్స్ జూమ్ చేసినట్లు. It is also suspected that Leeuwenhoek possessed some microscopes that could magnify up to 500 times also. So 500 times వరకు మ్యాగ్నిఫై చేయగలిగినటువంటి పవర్ఫుల్ మైక్రోస్కోప్స్ కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక సస్పెషన్. Although he has been widely regarded as an amateur, his scientific research was of remarkably high quality. So ఆల్దో ఈయన అమెచ్యూర్ అంటే నాట్ ప్రొఫెషనల్ అనమాట. అంత కంప్లీట్ ఐడియా లేని వాళ్ళని నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటాం కదా, ఒక దాని మీద కంప్లీట్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళని ప్రొఫెషనల్స్ అంటాం. సో ఈయన అమెచ్యూర్గానే నాన్ ప్రొఫెషనల్గానే ట్రీట్ చేయబడినప్పటికీ కూడా చాలా మంచి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసి మంచి స్టడీస్ని బయటకు రిలీజ్ చేశారు. It is believed that soon after 1665 he read a book by Robert Hooke titled Micrographia. సో రాబర్ట్ హుక్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, సెల్ని డిస్కవర్ చేసినటువంటి ఆయన రాబర్ట్ హుక్. మీరు ఇంటర్మీడియట్లో చదివే ఉంటారు ఈ సైంటిస్ట్ గురించి. సో రాబర్ట్ హుక్ రచించినటువంటి మైక్రోగ్రాఫియా అనే బుక్ని ఈయన స్టడీ చేశారు. His reading of Hooke's book is believed to have roused an interest in Van Leeuwenhoek to use his microscopes for the purpose of investigating the natural world. సో ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత ఆంటన్ వాన్ ల్యూవెన్హుక్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది అరైజ్ అయింది. దేనిలో అంటే ఇంకా సబ్జెక్ట్ మీద. సో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో ఆ మైక్రోస్కోప్స్ని యూజ్ చేసి ఇంకా న్యాచురల్ వరల్డ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్ని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. Leeuwenhoek used samples and measurements to estimate the number of microorganisms in units of water. సో ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్లో ఎన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి, లేదా 1 ml ఆఫ్ వాటర్లో ఎన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా స్టడీస్ని కండక్ట్ చేశారు. He studied a broad range of microscopic phenomena and shared the resulting observations freely with groups such as the English Royal Society. సో ఈయన మైక్రోస్కోప్ని యూజ్ చేసి చాలా రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని చేసి ఆయన ఐడెంటిఫై చేసిన వచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇంగ్లీష్ రాయల్ సొసైటీ లాంటి గ్రూప్స్లో షేర్ చేసుకునేవారు. Such work firmly established his place in history as one of the first and most important explorers of the microscopic world. సో ఇట్లాంటి వర్క్స్ ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఆయనకు ఒక మంచి రెప్యుటేషన్, నేమ్ అనేది వచ్చింది హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీలో. Leeuwenhoek was introduced via correspondence to the English Royal Society by the famous Dutch physician Regnier de Graaf. సో రెగ్నియర్ డి గ్రాఫ్ అనేటువంటి ఒక ఫేమస్ డచ్ ఫిజిషియన్ ఈ లీవెన్హుక్కి యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ రాయల్ సొసైటీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. He soon began to send copies of his recorded microscopic observations to the Royal Society. సో ఎప్పుడైతే ఆ డచ్ ఫిజిషియన్ ఆయన రాయల్ సొసైటీకి ఆంటన్ వాన్ లీవెన్హుక్ని పరిచయం చేశారో ఇంకా ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్లో వచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్, కన్క్లూజన్స్, మొత్తం థియరీస్ అన్నిటినీ కూడా ఆ రాయల్ సొసైటీకి సెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు, ఆ కాపీస్ని.
In 1673, the Royal Society in its journal Philosophical Transactions published his earliest observations. సో ఆ రాయల్ సొసైటీలో జర్నల్స్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. 1673లో ఈ యాంటన్ వాన్ లీవెన్హుక్ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫిలసాఫికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటి ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ చేయటం జరిగింది. Amongst these published observations were Van Hook's accounts of bee mouthparts and stings. సో అట్లాంటి అబ్జర్వేషన్స్ అలా పబ్లిష్ అయినటువంటి ఆర్టికల్స్లో ఈ వాన్ లువెన్హుక్స్ కి బీస్ యొక్క మౌత్ పార్ట్స్ వాటి స్టింగ్స్ గురించిన స్టడీస్ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా అందులో పబ్లిష్ చేయబడినాయి. In 1676, he sent the Royal Society a copy of his first observations of microscopic single-celled organisms. So 1676లో ఫస్ట్ టైం సింగిల్ సెల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మైక్రోస్కోప్ ద్వారా స్టడీ చేసి వాటి నుంచి తను ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ని రాయల్ సొసైటీకి పంపించడం జరిగింది. Earlier to this, the existence of single-celled organisms was entirely unknown. అంటే 1676కి ముందల మనకి అంతకు బిఫోర్ మనకు అసలు ఇలాంటి సింగిల్ సెల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అసలు ఉన్నాయి అనే విషయమే మనెవరికి కూడా తెలియదు. Leeuwenhoek was appointed as a fellow of the Royal Society in 1680. After his appointment to the society, he wrote approximately 560 letters to the society and other scientific institutions over a period of 50 years. సో ఎప్పుడైతే ఆయనకి మెంబర్షిప్ వచ్చిందో రాయల్ సొసైటీలో ఫెలోగా అపాయింట్ చేయబడ్డారో 1680లో అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 560 లెటర్స్ వరకు సొసైటీకి పంపించారు. అట్లాగే అదర్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కూడా. అంటే ఒక 50 years టైంలో అబౌట్ 560 లెటర్స్ వరకు ఈ రీసెర్చ్ స్టడీస్ మీద లెటర్స్ పంపుతూ ఉండేవారు. దీస్ లెటర్స్ డెల్ట్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ హీ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. సో ఆ లెటర్స్ యొక్క సారాంశం ఏంటి, దాంట్లో ఏముండేది అంటే ఆయన ఏమైతే ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారో, మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేసి ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేశారో వాటి గురించి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఆ రాయల్ సొసైటీకి షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. In the year 1981, the British microscopist Brian J. Ford found that Leeuwenhoek's original specimens have survived in the collections of the Royal Society of London. So 1981లో కూడా ఈ బ్రిటిష్ మైక్రోస్కోపిస్ట్ బ్రియాన్ జే ఫోర్డ్ అనే ఆయన ఆ లీవెన్హుక్స్ ఒరిజినల్ పంపించినటువంటి కాపీస్ అన్నీ కూడా ఇంకా రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ మ్యూజియంలో కలెక్షన్స్లో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు. They were found to be of high quality and were all well preserved. అవన్నీ కూడా చాలా మంచి క్వాలిటీ కాపీస్ని పంపించారు కాబట్టి ఎన్నాళ్ళున్నా చెక్కు చెదరలేదు. Amongst Leeuwenhoek's many discoveries are, so some of the Leeuwenhoek's discoveries. In 1674 he discovered Infusoria, protein modern geological classification. సో 1674లో ఇన్ఫ్యూసోరియా అనే దాన్ని డిస్కవర్ చేశారు. సో ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్స్ అన్నమాట, ప్రోటీన్ మోడల్స్ని జియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్స్లో చూపించారు. ఇన్ 1676 హీ డిస్కవర్డ్ బ్యాక్టీరియా. సో 1676లో ఫస్ట్ టైం బ్యాక్టీరియాని డిస్కవర్ చేశారు హ్యూమన్ మౌత్ నుంచి. In 1677 he discovered spermatozoa. సో మేల్లో ఉండేటువంటి స్పర్మ్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ని ఈయన డిస్కవర్ చేశారు 1677లో. In 1682 he discovered the banded pattern of muscular fibers. సో మన మజిల్ ఫైబర్స్ స్ట్రక్చర్ని 1682లో డిస్కవర్ చేశారు. He died at the age of 90 on August 26, 1723 at Delft. సో 90 ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి అంత రీసెర్చ్ చేసి 90 years ఏజ్లో ఆయన 1723లో చనిపోయారు. సో హీస్ దట్ ఫేమస్ పర్సన్, గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఆంటన్ వాన్ లీవెన్హుక్, who is considered as the father of microbiology, and these are the first handmade microscopes that were used by Anton van Leeuwenhoek. సో ఫస్ట్లో మైక్రోస్కోప్స్ ఇట్లా ఉండేవన్నమాట,
హ్యాండ్ గ్రౌండ్ లెన్స్ని యూస్ చేసి కాపర్ మెటల్తో తయారు చేసి సో ఆయన యూస్ చేసినటువంటి మైక్రోస్కోప్స్ ఇవి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ a brief introduction to microbiology, branches of microbiology, um, what are the what is the history of microbiology in brief, and the contributions of a great scientist Anton van Leeuwenhoek. Thank you.